धन्यवाद जनाऊँ बापा ए दिन एटी तुमर आराधना तुमर जन्म दिन आम समस्ते मिलमिशि कर जोगु तुमको धन्यवाद जनाऊँ बापा। आओ आज को वाक्य मु कहबी से वाक्य मोर नुहे तुमर बोली शुणिया लोक भाविया एते भल मन दियो बोली ए प्रार्थना जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुची पिता आमेन। आओ एते भल सुजोग देवा परमेश्वर को आ मंडल रे थिबा रमेश आज्ञा को मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे धन्यवाद जनाऊँ। आ मंडल थिबा भाई भौणी माँ समस्त को मध्य मो जीशु ख्रीष्ट नाम रे धन्यवाद जनाऊँ। आओ आज 10-15 मिनट मु समाप्त करी कहीं माने मन भल तिले ही वाक्य हृदय भितर को जीव जदि मनटा विरक्त हो गले केड़े बड़ भल वाक्य हेले मध्य हृदय को जीवाटा बहुत कष्ट। इंटरेस्ट थिला बेला ही आमे कोडा ले कहि परिबा इंटरेस्ट जदि भांगी जीव केते भल वाक्य कहले मध्य सेटा कोन हे जीव नष्ट हो जीव। दयाकर समस्ते टिके महाड़े अनंतु समस्ते महाड़े कौन करिवे आपण आखि द्वारा टिके देखंतु देखिले मु जानिबी जे तमे भलवार सुनुच आ सुनिया वाक्य तम हृदय रे रखि पारिबो राइट। आ जीशु ख्रीष्ट ए जगत को काहे आसिले फर्स्ट प्रश्न कौन पे आसिले द्वितीय प्रश्न आसिला परे तांके कौन देखे कि आउ थरे कोठी को आसीसंती सिठी को पड़ेले एटा थर्ड क्वेश्चन। जदि आमे बाइबल रे जदि 600 पुस्तक रो सब जदि पाठ करिवा फर्स्ट थिंग हमको आसीबाटा कोन जानछो प्रश्न आसीबार अछि एक्चुअली जीशु ख्रीष्ट काहे कि आसिले जदि ए प्रश्न जदि आमको जदि आसीबो नहीं तार आंसर मध्य आम पारे थिबार बहुत कष्ट। जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले माने जगत रे अनेक लोक अनेक क्रिश्चियन कोन भाबुचंदी माने आसिले एतिके भाबिले सिना कोन पे आसिले आसीबार कारण कोन काहे कि परमेश्वर ए जगत को जीशु ख्रीष्ट को पठेले पठेबार कर्तव्य कोन एडा जदि आमे निजक निज जदि प्रश्न आम मन को जदि न पचारिले आमे केबे मध्य परित्राण होबाटा बहुत कष्ट हो जीव। अनेक लोक आज क्रिसमस पालन करचंती मनाने जीशु ख्रीष्ट जन्म होइचंती बोली खुशी रे पर्व करूचंती मना नाइ भूल नै हेले जीशु ख्रीष्ट जगत को आसी मोर जन्मदिन तुमे खुशी रे पालन करो बोली ए जगत को आसिले ना नथिले आ कोन रीजन द्वारा ए जगत को जीशु ख्रीष्ट आसिले ए विषय जदि आमे चिंता करिबा प्रथम तिमोथी तार 1:15 पद टिके पढंतु। प्रथम तिमोथी तार 1:15 पद टिके पढिले जीशु ख्रीष्ट ए जगत को काहे कि आसिले एडा आइरे पवित्र आत्मा रे परमेश्वर लेखिकी आम हाथ को पठैचंती को परित्राण करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगत रे अवतीर्ण देखो इठी जीशु ख्रीष्ट काहे कि आसिले कोन पे आसिले ए जगत को कोन पे आसिले पापी माननको परित्राण पाई ए जगत को आसिया पे आवश्यक कि जीशु ख्रीष्ट को जीशु ए जगत को न आसिले पापी मानकर परित्राण हेबाटा कष्ट कि कष्ट बोली किए कहउचंती बाइबल कहउची जति जीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसिले आसीबा आगुर कोठी थिले जीशु ख्रीष्ट कोठी थिले स्वर्ग राज्य रे थिले स्वर्ग राज्य रे बापांग सहित थिले बापा पचारिले बापा तमे जीव ओ जीव हां मु जीवी राइट गरीब घरे तमे कोन हेबो जन्म ग्रहण करिए पड़िया पय पड़िबो आउ तमे बंचिया पर्यंत तुम कष्ट आसीबो दुख आसीबो निज घर परिवार मध्य तुम कोन करिवे अपमान करिवे तुम क्लेश हेबो तुमको मारिवे अनेक कष्ट तुमे जगत रे संभाळे पय
ପଡ଼ିବ ଯିବ ହଁ ଯିବି ମାନେ କାହା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ ହେଲେ ଏ ପାପୀ ମାନେ ଆଗରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କି ଯୀଶୁ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲେ କି ନ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କଲେ ମୁଁ ଯିବି କେଡ଼େ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାପ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି ଏଇଟା କାହାକୁ ଏ କଥା ଦେଲେ ପ୍ରମିସ୍ କଲେ କାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପିତାଙ୍କୁ ହଉ ବାପା ଯୋ ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା କି ତାଙ୍କେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଥିଲେ ମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣ କିଏ ଦେଲେ ପରିତ୍ରାଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁଛୁ ମନା ନାହିଁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯଦି ପାଳନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଉ ନ ଥାଇକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯଦି ପାଳନ କଲେ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ଥିବ ସିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଟା ଦୁଃଖର ଜିନିଷ ସେଟା ଆମେ କେବେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ ଅନେକ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି କିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କଲେ ଦୂର କରିଦେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଲେ ମାଥ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଦିଅ ପଢନ୍ତୁ 1:18 ନା 19 ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି 2ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁର ତାର 1:20 ନା 18 ନା 19 ସେ କଥା ହିଁ ଥିବ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ଠାରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ତମେ ଆରାମସେ ପାଳନ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି ପାଳନ କର ମନା ନାହିଁ ମାତ୍ର ତମେ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି ଠିକରେ ଥାଇକି ଠିକରେ ବଞ୍ଚିକି ମତେ ତମେ କ'ଣ କର ଜନ୍ମ ପାଳନ କର ମାତ୍ର ଆଜି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ତାଙ୍କର କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଖ ଯାଇକି ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଂସ ଖାଇବେ ତାପରେ ମଦ ପିଇବେ ତାପରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁକୁ ଧରିକି କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କେ ପାଳନ କରିବେ ସେ ପାଳନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ପାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ପାପ ମୋ ହୃଦୟରେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରୋମିଓ ଲୁକର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:9 ପଢନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନୁ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବିଳମ୍ବ ଭାବନ୍ତି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏବେ ତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଭୁ
ଆସିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ନହେଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଭାବିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି କେମିତି ଅଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କେମିତି ଅଛୁ? ପାପୀ ହେଇକି ଅଛୁ ସିନା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନୁ ଆମେ। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ ମାନେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମ ଶରୀର କଣ ଥିବାର ନାହିଁ? କୋଉ ଜିନିଷ ଥିବାର ନାହିଁ? ପାପ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନୁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକ ହିଁ ପର୍ବ କରିପାରିବେ। ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇବା ଲୋକ ପର୍ବ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ମଣିଷ ଆଗରେ ସେଟା ଆମକୁ ଖୁସି ସିନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଟା ଖୁସି ନୁହେଁ। ହଁ ପଢନ୍ତି ଦିଦି। କିନ୍ତୁ ହୁଁ। ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ମନ କେବେ ତମର ମନ ଆପଣଙ୍କର ମନ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେଦିନ ହିଁ ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ। ପରିତ୍ରାଣ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି ତମେ ନିଜକୁ ନିଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାର ଅଛି ମାନେ ନିଜେ କଣ ହବାର ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନାଇଁ ମୋ ପିଲା ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି କେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ପରଦିନ କେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ନଥିଲେ ଆଇଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରେମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ? କେମିତି ଅଛୁ? ପ୍ରାଣରେ କେମିତି ଅଛୁ? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ଠାରୁ ମରିକି ପଳେଇ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ମାନେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନଥିଲେ କାଲି କେଲେ, ନଥିଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୋଉ ପ୍ରେମ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା। ତାର ମିନିଂ କଣ ଜାଣିଛୁ କୁହନ୍ତୁ? ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି ୱେଟ୍ କରିକି। ସେ ପ୍ରେମ କାହାର ଅଛି କି? ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ଆମ ଘରେ ଆମ ବାପା କରିପାରିବେନି, ମା କରିପାରିବେନି, ଭଉଣୀ କରିପାରିବେନି, କିଏ ମଧ୍ୟ କରିବେନି। ଆଜି କହିବେ, କାଲି କହିବେ, ପରଦିନ କରିବେ, କଥା ନ ଶୁଣିଲେ କଣ କରିବେ? ବାପା ମା କୁହନ୍ତୁ ଘର ବାହାରେ ରଖିବେ, ନଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଏବେକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ପୁରା ମନ ଯଦି କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ? କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତ କଣ ପାଇଁ ଆଇଲେ? ଏ ପାପୀ କିଏ? ସେ ପାପୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ହେଲେ ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜ ଆମେ ଭାବିବା, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି କି? ଯଦି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ମୋ ମନଟା ମୁଁ କଣ କରିବାର ଅଛି? କଣ କରିବାର ଅଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 33 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଆମ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? କେତେ କଣ ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? କାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ, ମାନେ କାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ପଡିଛନ୍ତି? କାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବିଧା ଖାଇଛନ୍ତି? କାହା ପାଇଁ? ମଣିଷର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ନଥିଲେ ସେ ପୁରୁଣା ମନରେ କାହିଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯଦି ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବାର ଅଛି। ରୋମିଓ 3:2-9 ପଦ ପଢ, ସମାପ୍ତ କରିବା। ରୋମିଓ 2 ପ୍ରଥମରେ ଯିହୁଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ। କ୍ଷମା କର ଲୁକର 13:6। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ କହିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ 13:6 ପଦ। ଆଉ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ହଁ ଜଣକର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ହଁ ସେ ଆସି ସେଥିରେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁ ସେ ମାଳିକି କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଏହି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସି
ମୁଁ ଆସି ଏଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜୁଅଛି। ଫଳ ଖୋଜୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ଗଛ ବୋଲେ ଗଛ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି? ଗଛର ଫଳ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି? ଆମ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଯୋଉ ଗଛକୁ ରଖିବା, ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ହଉ, ନହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହଉ, କୋଉ ଗଛ? ଆମ୍ବ ଗଛ ଯଦି ଆମେ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ରଖିବା, ଯଦି ଆମ୍ବ ଯଦି ନଥିଲେ ସେ ଗଛ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ରଖିବା କି? ହାଣିଦେବା। ସେମିତିକା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? 3 ବର୍ଷ, ମାନେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ନଥିଲେ ଆର ବର୍ଷ ନଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନ କଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ? କ'ଣ କରିବେ? ଏ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବା ପାଇଁ ଥିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ କି? ହାଣିବାଟା ମାନେ କ'ଣ? ଗଛକୁ ହାଣିଦେବାଟା ମାନେ, ଗଛକୁ ହାଣିଦେବା ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ଆମକୁ ଏ ଗଛ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଏ ଜୀବନ ଥିଲା ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ କୋଉଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଜୀବନ ଯଦି ପଢେଇବ, ତାପରେ କେତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛ? ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। କରିବା ସମୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ କେବେ କରିବି ଭାବିଲି, ସେତେବେଳେ ତମେ ଡେଉଁଥିଲ, ଖେଳୁଥିଲ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବୁଲୁଥିଲ। କେତେ ଥର ତମକୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, କେତେ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଲାଷ୍ଟରେ ମରିଗଲା ପରେ ତମେ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପଢନ୍ତୁ ରୋମିଓ 3:9 ସମାପ୍ତ କରିବା। ସମୟ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି। ରୋମିଓ 2:4 କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ମନକୁ ଯଦି ତମେ ଚେଞ୍ଜ ନ କଲେ ତମେ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ନା? ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ମନଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁମ୍ଭେ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ରୂପ ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ। ଦେଖ, ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନ ଆଉଥରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ତେଲୁଗୁରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ସେ କଥାଟା, ସାଦା ଗଲା ତେଲୁଗୁଲା ପଢ଼ନ୍ତି ଯେ ଆଉଥରେ। କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମକୁ ସବୁଦିନ କ'ଣ କହୁଛି? ବାପା ଚେଞ୍ଜ, ବାପା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ବୋଲି ଡେଇଲି କ'ଣ କରୁ? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଗୀତ ଦ୍ୱାରା, କାହା କଥା ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ତମକୁ ଡେଇଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ନ ଜାଣି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ସେଟା। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ରୂପ ହଁ ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ। ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ ଆମେ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦଉ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହୁଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ତମକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବି ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେହି କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। ରେଡି ରହୁଛ ତମେ। ପାପ କେତେ ମନକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ, ଦିନକୁ ଦିନ ତମର କ'ଣ ବିଚାର ଦିନ ଗୋଟେ ଆସିବ। ସେ ବିଚାର ଦିନରେ ତମର କୋଉ ଭୁଲ କାମ କରୁଛ, ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସଞ୍ଚୟ ମାନେ କ'ଣ ରଖୁଛ? ସେ ରଖିବା ଦିନ ସେ ରଖିକି ସେ ରଖୁଛ ନା? ହଁ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେବେ। ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି।
ଏଟା କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ବାପା କୋଉଠି ସେ ରୋମିଓ ପରା ଦେଖ ସମାପ୍ତ କରି 16ର 34 ପଦ ପରା ଦେଖ 16ର ରୋମିଓ ଟିକେ ସମାପ୍ତ କରିବା କଥା କହିଛି 11:34 ପଦ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କିଏ ଜାଣିଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ କରିବେ ତାଙ୍କେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ଯଦି ତ ଆପଣ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ତମେ ଜାଣିନାହଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକ କେମିତି ଥିବେ ଦୁଇଟା କଥା କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ମାଥ୍ୟୁ 5:14 ପଦ ଜଲ୍ଦି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି। ହଁ 5:14 ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମନକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଥିବା ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ହଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନପାରେ। ହଁ କିବା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପରୁଖ ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ହଁ ସେଥିରେ ତାହା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ହଁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। କେମିତି କରିବା? ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି? ଆମେ କେମିତି ରିଏଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିବାର ଅଛି, ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଧରିକି ଯିବ ଜାଣିଛ? ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଇଏ ରିଏଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଲୁଡା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିକା ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ। ଆସିବାର ଅଛି ମାନେ କାହା ହାତରେ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି କି ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ସମାପ୍ତ କରିବା। ରୋମିଓର 12:1-2 ପଢନ୍ତୁ, ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆଜିଠାରୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମିସ କଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ମୁଁ ପଢେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଥ୍ୟୁର ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନୀତ କରୁଅଛି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ କି ନ ଆଜି ଥିବା ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପ ହୁଅ ନାହିଁ। କହିଦେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କୋଉଟା ଛାଡି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଦିନରେ ମାନେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ଅଛି? ପାପ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ଅନେକ ଅଛି। ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା, ମରେଇ ଦେବା ତାଙ୍କୁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ବିଷୟରେ ଯେପରି ମନେ କରିବା ଉଚିତ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମନେ କର, ମନେ ନ କର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପଢେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। ଏତିକି କଲେ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି କରିପାରିବେ, ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଖୁସି କରାଇ ପାରିବେ ସିନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି କରାଇବାର ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଖୁସି କରାଇବାର ଅଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଦିଦି? ମନକୁ କ'ଣ କରିବା? ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହିଁ ଏ କଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଫଳ କୋଉଠି ମିଳିବ? ଏ కష్టానికి ప్రతిఫలం ఎక్కడ దొరుకుతది? పరలోకంలో దొరుకుతది। ବୁଝିଲ? ଏତେ ଏ କଷ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ନା। ଆଜି ଭାଇ ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ପରି ବର୍ଷାରେ ତିନିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମନା ନାହିଁ, ଏ ପାଳନ ସହିତ ଆମର ମନକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯଦି ପାଳନ କରିବା, నూరంతులుగా ప్రతిఫలము పరలోకంలో
నీ తండ్రి నీ కొరకు సమకూరుస్తాడు. 100ରୁ 200 ଭାଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ କଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଦେବେ. ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡାଇରୀରେ ପ୍ରଭୁ. ଆଜି ମୋ ପିଲା କ'ଣ କଲା, ଆଜି ମନ ପଡି ମାନେ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କାହାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ କଥା କହୁନି. ବାକ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତୁଳନା କରି ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସାବୁନଟା. ସାବୁନ କେତେ ଆମେ ଦେହକୁ ଏଇଟା କରିବା ସେତେ ମଇଳାଟା କ'ଣ ହବ, ଦୂର ହବ. ହାତୁଡ଼ି ତମେ କେତେ ଜୋର ସେ ମାରୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେତେ ସାଇଜ ହଉଥିବ. ବାକ୍ୟ రెండంచులు దేవుడు వాక్యం రెండంచుల ఖడ్గం ఎటేనే తెగిపోద్ది. ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆପଣ ଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇପାରେ, ବାକ୍ୟର ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ. ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋ ପରିବାର ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା. ଯଦି ଏମିତିଟା ବାକ୍ୟ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ନ ଆଇଥାନ୍ତା ମାନେ ମୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାନ୍ତା. ଆଜି ସତ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନରେ. ଯଦି ଏ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହେବାର ଅଛି ମାନେ ଏ ମଣ୍ଡଳ ଥିବା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ହେବା, ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା. ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କେମିତି ଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଥିବା. ଏ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ରିଏଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଏ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ରିଏଲ ଏକ୍ସମାସ. ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଥାକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରି ଆଉ ଏ ସମୟ ଦେବା ରମେଶ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଉଛି. ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ 10 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ଜଣାଉଛି.